کی کلاس میں ہم لوگ بہت غور سے سننے والی کلاس ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا سورہ یوسف جو ہے ہر آیا میں اتنے زبردست سبق ہیں کہ جب ہم ویسے پڑھتے ہیں تو ایک قصے کی طرح لگتا ہے کہ اچھا یہ ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کیا. لیکن جب ہم اس کو کھول کے پڑھتے ہیں، جب اس کا فہم اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اور پھر تدبر کرتے ہیں، تو اتنی خوبصورت سبق ملتے ہیں کہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا سمجھا رہے ہیں. اب دیکھیے لاسٹ دفعہ ہم نے جو آیا کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، ہم نظر کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ نظر لگنا کس کو کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیا احکامات دیے ہیں. اور پھر نظر کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں طرف سے اگر میری نظر کسی کو لگتی ہے تو میرا اس میں کیا قصور ہے اور مجھے کون سی دعا پڑھنی چاہیے. اگر کسی کی نظر مجھے لگتی ہے تو میں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے کون سی دعائیں پڑھنی ہے، وہ سارا ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا. آج کی کلاس میں اب دیکھیں کہ ہم دیکھیں گے کہ اسباب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہمیں، جو قرآن سے ہم کو سمجھ آتی ہے کہ اسباب ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے مکمل طور پہ اپنی پوری جتنی ہمیں طاقت ہے ہم نے اپنے اسباب جو ہے مکمل کرنے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پورا توکل کرنا ہے. یہ دو چیزیں. اینڈ تیسری چیز جو ہے کہ ہم نے اسباب بھی کر لیے، توکل بھی کر لیا، پھر بھی وہ چیز ویسے نہیں ہوئی جیسے ہم چاہتے تھے، تو پھر تیسری چیز کیا ہوگی؟ وہ ہماری تقدیر ہوگی، اور اس پہ راضی ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے. اب دیکھیں کہ اس سورہ میں ہم دوسرے نبیوں کے بارے میں جیسے ہم نے پڑھا کہ ان کے اوپر ڈفرینٹ طرح کی پرابلمس تھیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے بتایا. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ہم نے بہت پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے آگ میں پھینک دیا، ان کے صبر کا، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیسے وہ مانتے تھے. ایک بات ان کو خواب میں نظر آتی ہے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے ڈفرینٹ پیغمبر جو تھے، جتنے رسول تھے، ان کے بارے میں پڑھا. لیکن حضرت یوسف کے قصے میں حضرت یعقوب علیہ السلام پہ جو وقت آ رہا تھا، جو مشکل آ رہا تھا، یہ ان کی اپنی اولاد سے تھا. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس بات کو سمجھنا، کیونکہ آپ دیکھیں مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کی کردار کیا تھا، اور جو دو جو چھوٹے والے بھائی تھے، جو ستیلے بھائی تھے، ان کے ساتھ ان بھی کر لیا، پھر بھی وہ چیز ویسے نہیں ہوئی جیسے ہم چاہتے تھے، تو پھر تیسری چیز کیا ہوگی؟ وہ ہماری تقدیر ہوگی، اور اس پہ راضی ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے. اب دیکھیں کہ اس سورہ میں ہم دوسرے نبیوں کے بارے میں جیسے ہم نے پڑھا کہ ان کے اوپر ڈفرینٹ طرح کی پرابلمس تھیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے بتایا. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ہم نے بہت پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے آگ میں پھینک دیا، ان کے صبر کا، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیسے وہ مانتے تھے. ایک بات ان کو خواب میں نظر آتی ہے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے ڈفرینٹ پیغمبر جو تھے، جتنے رسول تھے، ان کے بارے میں پڑھا. لیکن حضرت یوسف کے قصے میں حضرت یعقوب علیہ السلام پہ جو وقت آ رہا تھا، جو مشکل آ رہا تھا، یہ ان کی اپنی اولاد سے تھا. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس بات کو سمجھنا، کیونکہ آپ دیکھیں مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کی کردار کیا تھا، اور جو جو چھوٹے والے بھائی تھے، جو ستیلے بھائی تھے، ان کے ساتھ ان کا رویہ کیوں ایسے ہو جاتا تھا، حسد کیوں پیدا ہوتا ہے، اور حسد اگر ہوتا ہے تو وہ کس گہرائی تک، کتنی نچائی تک بندے کو لے جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی تو وہ اولاد تھی. تو ہم کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ذہن میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ تو نبی تھے، اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب، اور ادھر حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی ہیں، اور پھر اتنی مشکلیں کہ آپ دیکھیں کہاں کنویں میں پھینکنا، وہاں سے نکلنا تو مصر کے بازار میں بکنا، وہاں سے پھر جا کے جس کے گھر میں جا رہے ہیں وہ عورت کا ان کے اوپر الزام لگا کے وہ قید میں چلے جانا، اور پھر جا کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو عروج دیا. ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہی انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم نے سیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے توکل کرنا ہے اور کس لیول کا توکل کرنا ہے.
क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें इस सारे किस्से को इल्म वालों के साथ बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया था, जिसकी वजह से वो सब्र कर सके। वो इल्म की वजह से वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि वो कैसे फिर अरूज पे पहुँचे और कैसे उनके बच्चे कामयाब हुए दुनिया में। तो आज इंशाअल्लाह हम यही देखेंगे, और उससे पहले हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं हदीस से और देखते हैं कि ये हमें इसमें क्या सबक मिलता है, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा डिफरेंट हदीस में पढ़ा है और सुना भी है, और हम करते भी हैं कि जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्शन में करते हैं। जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, कुल पढ़ते हैं, फिर फूँक फूँक करके जहाँ तक हमारा हाथ जाता है हम उसको फेरते हैं। तो ये तो हमारी एक रेगुलर रूटीन का काम होता है, जो कि आई होप इंशाल्लाह हम सारे करते होंगे। अब ये सही मुस्लिम की हदीस थी, बल्कि मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है जो मुस्लिम एंड बुखारी में है, और सही बुखारी की है 6320, और मुस्लिम की हदीस है 2714 कि वह अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा आवा अहदुकुम कि जब तुम में से कोई एक इला फराश ही अपने बिस्तर पर करार पकड़ता है, कि जब हम रात को अपने बिस्तर पर जाते हैं ना, तो उस वक़्त हमने क्या करना है, तो अपने बिस्तर को तहमत के किनारे के साथ, जैसे हम ख़वातीन हैं तो हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास दुपट्टा है या फिर कोई भी कपड़ा लेके तो आप बिस्तर को झाड़ लें, ये ज़रूरी है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नसीहत की है, तलकीन की है। अब देखिए कई दफ़ा बिस्तर बिछा होता है, अल्लाह ना करे ऊपर से छिपकली गिर सकती है, राइट, या फिर मकड़ी होती है ना, वो भी बड़ी, कई दफ़ा मकड़ी जो होती है वो भी बहुत बुरी वाली होती हैं, या कोई चूंटी आ जाती है या कोई ऐसी चीज़ आती है। तो बिस्तर पर जाने से पहले रसूलुल्लाह ने फरमाया कि झाड़ ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसकी बेखबरी में क्या चीज़ उस पर आ गई है, राइट। तो नंबर 1 ये कि आप बिस्तर झाड़ के फिर आपने बिस्तर पर जाना है, और फिर वहाँ पे पहले ये दुआ पढ़नी है। आप देखिए इतनी प्यारी दुआ है, बिस्मिका रब्बी वदअतु जंबी, ए मेरे परवरदिगार तेरे नाम के साथ मैंने अपना पहलू बिस्तर पर रखा है। कितनी प्यारी बात है ना। तो और हर चीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ हम लगा देते कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी इजाज़त थी तो मैंने ये किया कि बिस्मिका रब्बी, कि आप ए अल्लाह तेरे नाम के साथ वदअतु जंबी, मैंने अपना पहलू बिस्तर पर रखा, वबिका अरफाउहु, और तेरी ही मर्जी से मैं इसको बिस्तर से उठाऊंगा, मतलब मैं सुबह उठूंगा। और इन अमसकता नफसी, अगर तूने मेरी जान को, मेरी रूह को अपने पास रख लिया, इन अमसकता, अगर तूने कब्ज कर लिया नफसी, मेरी रूह को, फर हम हा, तो ए अल्लाह उस पर रहम करना। अब देखिए कितनी दफ़ा ये होता है कि हम सुनते हैं ना कि सोए सोए बंदा फौत हो गया, कभी मौका ही नहीं मिलता बंदे को कि आखिरी वक्त में कलमा पढ़ ले, या आखिरी वक्त में अल्लाह सुब्हाना ताला कोई तौबा इस्तग़फ़ार कर ले या कुछ कह दे। तो देखिए सोने से पहले ही दुआ मांग ले कि इन अमसकता नफसी फरहमहा, ए अल्लाह अगर तूने मेरी रूह को रोक लिया अपने पास तो उस पर रहम करना। व इन अरसलतहा, और अगर तूने इसको वापस भेज दिया, मैं सुबह उठ गया, फहफ़ज़हा, तो अल्लाह सुब्हाना ताला इसकी हिफाजत करना। कितनी मुकम्मल दुआ है ना। और हिफाजत भी कैसी मांगते हैं कि बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादक स्वालिहीन, कि ऐसी हिफाजत अल्लाह सुब्हाना ताला करना जब मैं सो के उठूँ ना, जैसे तो अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। और नेक बंदों की हिफाजत अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में बताया था ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि जिसने मेरी वली से दुश्मनी की उसके लिए मेरी तरफ से ऐलान जंग है। तो दुआ किया करें कि अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। यही बात अल्लाह सुब्हाना ताला ने देखिए छोटे से वर्ड्स में बता दी कि या अल्लाह मुझे ऐसे ही रखना, जब मैं ज़िंदा होकर वापस आता हूँ तो या अल्लाह जो तेरे पसंदीदा बंदे हैं, तेरे नेक व साले बंदे हैं, जितना तू उन पे करम करेगा, जितनी रहमतें, जितनी बरकतें, जितनी आफ़ियत उनके ऊपर डालेगा, क्या पाक परवरदिगार मुझे भी बस वैसे ही रख लेना। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत प्यारी दुआ है, तो आप लोग भी याद कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं छोटी दुआ जैसे होता है वो भी मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूँ ताकि आप उसको याद कर लें। अच्छा, अक्सर मैं आपकी देखती हूँ कि आप लोगों ने नीचे लिखा होता है कि प्लीज़ जो दुआ आप
कर रही हैं वो हमें पोस्ट कर दें, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपको इंशाल्लाह छोटी वीडियो बना दूँगी। और आप में से यूजुअली बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास ये दुआ होती है, अगर है तो आप प्लीज़ पोस्ट कर दें साथ, ताकि जिनके पास नहीं है वो उसको याद कर लें इंशाल्लाह। मैं साथ-साथ नाम देख रही हूँ मेरे कौन से स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नाम याद रहते हैं। बस जी ठीक है। अब इंशाल्लाह हम करते हैं जी सूरह यूसुफ, जिसकी हम करेंगे आयत नंबर 68 इंशाल्लाह। 68 से पहले जो 67 आया कि आधा पार्ट रह गया था, उससे हम स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाला, और कहा किसने, याकूब अलैहिस्सलाम ने, या बुनैया, ए मेरे बेटो, ला तदखुलू, कि ना तुम दाखिल होना, मिन बाबिन वाहिद, के एक दरवाजे से, वदखुलू मिन बाबिन मुतफरिका, तो डिफरेंट डिफरेंट दरवाजों से दाखिल होना। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात कर दी थी। और फिर क्या कहते हैं, वमा उगनी अनकुम, और नहीं मैं बचा सकता, अनकुम तुम्हें, मिनल्लाही, अल्लाह से, मिन शै, कुछ भी, कि कोई भी चीज़ अगर अल्लाह सुब्हाना ताला कुछ करना चाहे या अल्लाह का फैसला कुछ और होगा तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, के हुक्म जो है ना वो तो अल्लाह ही का चलेगा। अब देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसके बारे में इतनी प्यारी दुआ सिखाई थी कि हुक्म जो है ना, फैसला, ये होता है तकदीर का फैसला, वो हो के रहने वाला है। लेकिन हमारे पास क्या चॉइस है। अगर तकदीर का मामला होता है ना, हमें तो पता नहीं चलता, एकदम से कोई ऐसी चीज आ जाती है और फिर ये होता है कि अच्छा ये तो तकदीर में लिखा होगा तो फिर हो गया। तो उससे पहले ही दुआ करना शुरू कर दें। दुआ जो है वो एक ऐसा हथियार है जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया, जो तकदीर से भी लड़ जाता है। अब देखिए कि सारा वक्त अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं ना कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हाना ताला की याद में दिन रात अपने पहलुओं पर लेटे हुए, अपने दाएं बाएं किसी हाल में भी खड़े हैं, बैठे हैं, क़यामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं पर वो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। और जैसे जैसे आप देखिए कि आदत बना ले, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत है, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, या फिर आप वो पढ़ लेते कोई भी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बीच में आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर आप अपनी दुआ, जो भी आपकी हाजत होती है, जो उस दिन में आपने अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ मांगनी है, आप वो मांगे। लेकिन उसके बाद फिर से आप अपना विर्द स्टार्ट कर दें। हम कोई भी काम करते हैं, हम घर में सफाई कर रहे हैं, हम बच्चों को देख रहे हैं, हम खाना पका रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम जॉब पे भी अगर कितने भी मसरूफ हैं, लेकिन जुबान तो हमारी खाली रहती है ना। बजाय इसके कि इधर उधर की बातें करने से अल्लाह की याद में अपनी जुबान को तर रखें। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने ही हमें ये बताया कि जो दुआ है ना वो तकदीर से भी लड़ लेती है, वो हर चीज़ में हमारे काम आ जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला की बात को ये गौर करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं, हम नमाज पढ़ लेते हैं, हम कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो तस्बीहात है ना, इनमें हम थोड़ा सा कमी कर जाते हैं। हमें ये लगता है कि अच्छा नमाज के बाद 33 टाइम्स हमने पढ़ लिया था, हमने ये कर लिया था, तो बस उसके बाद उठे तो कुछ भी कर लिया। लेकिन कोशिश किया करें, क्योंकि हर लम्हा अल्लाह सुब्हाना ताला की याद में जो इंसान होता है ना, उसका मुकाम ही बहुत बड़ा होता है। आज पढ़ेंगे हम दर्जात के बारे में भी। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ हमें सिखाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका व बिन्तु अमतिका व बिन्तु आबदिक, ये असल में दुआ जो है ना वो है अल्लाहुम्मा इन्नी आबदुका, लेकिन क्योंकि औरत के लिए होती है तो मैंने आमतु अब्दू से आमतुका कर दिया है उसको। तो अल्लाह देखिए कितना ऐसा लगता है कि सबमिशन की इंतहा नहीं हो जाती है कि अल्लाह मैं तेरी बंदी, मेरी माँ भी तेरी गुलाम, मेरा बाप भी तेरा गुलाम, मतलब पूरी तरह से ऐसे हाजिर होके ना अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने। फिर वो कहते हैं नासियाती बियादिक, या अल्लाह मेरी पेशानी जो है ना, पेशानी यहाँ पे कहते हैं ना कि फ्रंट पे ही सारा कुछ होता है, सोच सारी यहाँ पे आती है। अल्लाह सुब्हाना ताला मेरी पेशानी तेरे हाथ में, मादिन फिया हुक्मक, या अल्लाह मेरे बारे में जो तेरा हुक्म है ना वो जारी है। अदलुन फिया कदाओ को, मेरे बारे में तेरा फैसला जो है वो इंसाफ के साथ होगा। अल्लाह सुब्हाना ताला अस्अलु का बिकुल इस्मिन हुआ लक। देखिए जब हम दुआ मांगते हैं ना तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें क्या बताया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइड किया कि अल्लाह के प्यारे नामों के साथ अल्लाह से को पुकारो।
अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। या हय्यू या कय्यूम का पढ़ा था ना हमने कि इसमें आज़म में आता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, ये देखिए इतना प्यारा कि अस्सअलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, कि जितने तेरे नाम है मुझे नहीं पता अल्लाह सुब्हानहू तआला, मेरा तो इल्म ही इतना महदूद है कि मैं उतने ही जानती हूँ कि तेरे ये नाम है। जितने तेरे नाम तूने अपनी सिफात अपने लिए रखी हैं उनके ज़रिए मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला तुझसे दुआ मांगती हूँ। और फिर आगे ये दुआ बहुत प्यारी है, इंशाल्लाह ये भी मैं आपको छोटी वाली में कर दूंगी क्योंकि क्लास में वो फिर अभी इतना ही था कि अनिल हुक्म इल्लल्लाह, कि इसकी वजह से मैंने ये थोड़ा सा पार्ट आपको सुनाया है। फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा अलैहि तवक्कलतु, कि मैं अल्लाह पर तवक्कल करता हूँ, उसी पर मेरा तवक्कल है। व अलैहि, और उसी पर फल यतवक्कलिल मुतवक्किलून, तो जो तवक्कल करने वाले हैं ना उनको चाहिए कि वो उसी पर तवक्कल करें। और तवक्कल के बारे में आप देखिए कितनी प्यारी ये आया है कि सूरत तलाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व मन यतवक्कल अलल्लाह, और जो अल्लाह पर तवक्कल करता है ना फहुवा हस्बुहु, तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। ये हमें पता है तवक्कुल को समझने के लिए अगर आप ये देखें ना कि आखिर तवक्कुल क्या है, हमें ये लगता है कि हम करते हैं ना अल्लाह पे तवक्कुल और हमने किस पे करना है, लेकिन हम उस तरह से नहीं करते हैं। क्योंकि तवक्कुल किसको कहते हैं कि जैसे आपका कोई काम है, फॉर एग्जांपल मैं छोटी छोटी एग्जांपल से ही समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर आपका कोई छोटा सा काम है या बड़ा भी काम है, आप किसी के जिम्मे वो काम करके फिर आप बेफिक्र हो जाओ कि बस कर दिए, वो कर देगा काम। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी शादी पे हमारी फैमिली की कोई शादी है, अब बच्चों के साथ तैयार हो के मुश्किल से पर्स उठाए हुए हैं, बच्चे उठाए हुए हैं, उनका सामान उठाया हुआ है। जैसे हम शादी हॉल में अपनी माँ को देखते हैं ना तो इतनी बड़ी तसल्ली होती है, अम्मी ये पकड़े बच्चा छोटा जो गोद में होता है, या फिर अपना पर्स अम्मी को पकड़ा के, तो फिर लगता है कि अब महफूज हो गए। अब फिर लोगों को मिलना शुरू हो जाते हैं सॉरी। ये है तवक्कल अल्लाह पे। इसी तरह से कि मतलब आप बात जो भी आपकी परेशानी है, जो आपकी हाजत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सुपुर्द कर दें। लेकिन उसके साथ आपने क्या करना है, जो जितनी आपकी हैसियत है, जितनी आप में ताकत है, जितनी वुसअत है, उतना आपने काम पूरा करना है और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कल करना है। सूरत अल माइदा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया व अलल्लाहि फतवक्कलू, और चाहिए कि अल्लाह पर ही तवक्कल करो इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अब देखिए कितनी प्यारी बात है कि तवक्कल करना, मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला जब इतनी बड़ी हमसे बात कह रहे हैं कि अल्लाह पर अगर तुम तवक्कल करते हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाते हैं, तो फिर आखिर बचता क्या है उसके बाद। अब दूसरी बात देखिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम अल्लाह पर तवक्कल उस तरह से भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है। यही बात मैं आपको समझा रही थी कि देखिए हम कहते हैं ना हाँ हाँ भरोसा करते हो, साथ हमें परेशानियां भी लगी होती हैं, साथ हमें ये भी नहीं होता, फिर हम कभी किसी से कह रहे होते हैं, कभी किसी को कुछ कह रहे होते हैं, कभी दिल इस तरह से हो रहा होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा भरोसा जैसा भरोसा करने का हक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जिस तरह से वो परिंदों को रिस्क अता करता है कि सुबह के टाइम वो खाली पेट जाते हैं और शाम को सैर होके वापस आते हैं। सुभान अल्लाह। अब देखिए इतने प्यारे प्यारे सबक हैं, एक ही आया में हमें नज़र के बारे में पढ़ा, फिर हमने असबाब के बारे में पढ़ा, फिर हमने नज़र को रोकने के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अब तुमने सारा कुछ कर लिया तो फिर तवक्कल किसके ऊपर करना है, अल्लाह पे करना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला अब संभाल लेंगे। अब दूसरी, अब देखिए आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, वलम्मा दाखलू, और जब वो दाखिल हुए, अब क्या था कि ये जो बेटे थे, अब यहाँ पे एक और बात भी देखिए कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम जब अपने बेटों को रुखसत कर रहे हैं सफ़र के लिए, तो कितनी प्यारी नसीहतें कर रहे हैं। अब देखिए पूरा एक ही आया को, ये तो मैं छोटा करके आपको सुना रही हूँ ना, अगर हम तवक्कुल पे ही बात कर ले तो हमारा पूरी एक क्लास इसके ऊपर ख़त्म हो जाए। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम जाने से पहले नंबर 1 उनको नज़र के बारे में बता रहे हैं, फिर उनको नज़र से बचने के बारे में बता रहे हैं, फिर उसके बाद उनको तवक्कुल अल्लाह पे करने पे बता रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हो गया, तुम सोचोगे कि
آپ نے تو بتایا تھا کہ ایسے کرنا، تو اس کے باوجود کچھ ہو گیا، تو پھر کیا معاملہ کرنا ہے تم نے، یہ سارا کچھ بتا کے ان کو بھیج رہے ہیں۔ اور اب دیکھیے آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب وہ داخل ہوئے، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، جس طرح سے ان کے ابوہم، ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، جیسے اس کے باپ نے ان کو کہا تھا، وہ بالکل اسی طرح سے داخل ہوئے۔ ماں کانا، کہ نہ تھا کہ یغنی کام آتا، انہم انہیں، من اللہ من شیء، اللہ سے کوئی بھی چیز۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ تقدیر غالب آ گئی۔ اب یہ پتہ، یہ چیزیں اتنی سمجھ کے پڑھنے والی ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے کویسچن جو ہوتے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ بلاک لگا دو، ہمیں نہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے، بس یہ کیسے ہو گیا، آخر ہم نے تو یہ بھی کیا تھا، سارا کچھ پڑھا بھی تھا، پھر بھی یہ مصیبت کیوں آ گئی، پھر بھی ایسا کیوں ہو گیا، ہاں فلسطین میں یہ کیوں ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیوں ہو رہا ہے، یہاں پہ کیوں نہیں اللہ کی مدد آ رہی۔ اس طرح کے کویسچنز ہمارے دل میں آتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے پاس ابھی علم پورا نہیں ہے۔ ہم کس طرح سے گھبرا کے ایسی چیزیں سوچتے ہیں، اور بہت سے لوگ نعوذ باللہ آنیسٹلی کبھی کسی سے بات ہوتی ہے نا، تو لوگوں کے ایمان بھی ڈاواڈول ہو گئے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بینہ بیان کر دیا، رسول اللہ نے بھی بینہ بیان کر دیا تھا، تو پرابلم کدھر پھر ہو گئی، کیونکہ ہم نے قرآن کھولا نہیں ہے نا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا مگر حاجتن، کہ وہ ایک خواہش تھی، فی نفسی، جو جی میں آئی، یعقوب علیہ السلام کی، قضاہا، جو ان کے بچوں نے پوری کر لی۔ اور جب انہوں نے پوری کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمانا کہ وَمَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْءٍ۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا، رائٹ، پہلے، اب اس خواب کی تعبیر ہو رہی ہے، تو اس کے راستے میں جو چیزیں ہونی ہیں وہ اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں۔ اب ایک میں انشاءاللہ آگے آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَذُو عِلْمٍ، کہ البتہ بڑا علم والا تھا، کون؟ یعقوب علیہ السلام، لما، وجہ اس کی، جو علمناہ، ہم نے سکھایا تھا اس کو، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس آیا کی نا، سم ٹائم کچھ آیا ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی تفسیر مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف ہم یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جی ثواب کر لو، تو ثواب کر لیا، پھر اللہ پہ توکل کرو، اللہ کام کر دے گا، تو پھر ٹھیک ہے۔ اب پھر ساتھ آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اب ثواب کر لیے، بچ گئے، لیکن تقدیر کا فیصلہ آ گیا، وہ دوسری طرح سے آ گیا، اب کہاں جائیں گے؟ اب آپ ایک چیز غور کریں، اب اس طرح سے آپ سوچیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ڈفرینٹ چیزوں میں ہماری جو رہنمائی کی، جیسے میں نے بتایا کہ نبیوں کے بھی قصے جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے ہر ایک کے حالات فرق آتے ہیں، ہر ایک کی آزمائش فرق تھی، ہر ایک پہ جو پرابلمز ہوتی تھی وہ کیوں آ رہی تھی، کیونکہ ہم لوگوں کو سبق ملے کہ جب ہم ایسی سچویشن میں جائیں گے تو کیا ہوگا۔ اب دیکھیے تقدیر کا فیصلے کی جو بات ہو رہی ہے کہ اب ایک طرف تو فار ایگزامپل آپ یا میں ہیں، تو ایک طرف تو ہم نے پورا یہ کر لیا کہ اچھا صبح کے اذکار بھی پڑھ لیے، پھر اگر ہم نے کسی کے بارے میں بات کی تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ بھی کر لیا کہ ادھر سے نظر آئے گی تو بچیں گے، تو پھر بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو کیا ہوا۔ تو یہ بھولنے کی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بارہا یہ بتایا کہ برائی کا بدلہ جو ہے، برائی کا جو ریٹرن ملتا ہے نا، وہ بھی برائی ہے۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی برائی کی ہے، اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کسی کو ہیوملیٹ کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی لیول پہ جا کے میں نے اس کا حق مارا ہے، اس کا ریٹرن اس دنیا میں واپس آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اکثر ہمارے ذہن میں نا، جب ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے، اگر ہمیں یہ پکا یقین ہو نا کہ اس دنیا میں بھی بدلہ ہے اور آخرت میں، تو بہت ہی، وہ تو پھر نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے نا، لیکن اس کی جزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے، اور ایک طرف پروٹیکشن ہے، لیکن یہ کسی اور چیز کا بدلہ آپ کی طرف آ رہا ہے، رائٹ؟ تو ہم لوگوں کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے ایک چیز کہ دیکھو ایسے نہ کرنا، دیکھو ایسے نہ کرنا، یہ چیز جو ہے یہ تمہیں تکلیف دے گی، یہ چیز تمہیں تکلیف دے گی،
कुछ ही चीज़ें हैं जिससे हमारे बेसिकली हमारे नफ्स की जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा ताल्लुक दूसरे लोगों के साथ है, उनकी उस जगह पे हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समझाया कि देखो अगर तुम किसी के हक मारोगे, हक मारना क्या है कि अगर किसी के देखो हमारे बहन भाई, अब यहाँ तो सारे भाइयों का किस्सा हो रहा है ना, जो सगे भाई हैं और जो सुतेले भाई हैं, बेसिकली तो बाप तो एक ही है। और वहां पे जो इनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जिस तरह से उन्होंने उनको कुएं में फेंक दिया। अब क्या कुएं में फेंक दिया, अब यहाँ पे नजर की उन्होंने तो कर लिया, प्रोटेक्शन कर ली, उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन वो जो चीज की थी वो सामने भी आनी थी ना, तो वो चीज उनकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तकदीर का फैसला होके रहने वाला था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि हमें इस एंगल से अपनी जिंदगी के एक एक लम्हा गुजारने की अकल आ जाए, हमें वो फहम अता कर दे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ताकि हम अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचा सके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इसकी तफसीर ना शाह अब्दुल कादिर जलानी जो है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत तफसीर की है। मैंने जब उनकी तफसीर पढ़ी ना तो मैंने सोचा कि मैं वही आपके सामने रखूं और इसी पे इंशाल्लाह हम डिस्कस भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह कहा था उसी तरह से वो बच्चे दाखिल हुए। अगर जो टो ना लगी, मतलब ये कि उन पे नजर के बुरे असरात ना पड़े, लेकिन तकदीर और तरफ से आ गई, अल्लाह अकबर, और तकदीर और तरफ से आ गई। और फिर उन्होंने फरमाया कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था ना कि अल्लाह ने उनको इल्म अता किया था, और इल्म क्या मतलब उसका क्या रिलेशन था इस बात के बारे में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या बताया कि इल्म वाले जो है ना वो अल्लाह पर भरोसा करते हैं और वो तकदीर पर यकीन रखते हैं, और वो असबाब का भी बचाव, असबाब से भी बचाव अपना करते हैं। अच्छा, असबाब के खिलाफ कुछ हो जाए तो उस पर सब्र करते हैं। अब ये बड़े गौर करने वाली चीजें हैं कि असबाब आपने किए, उसके बावजूद अगर कुछ हो गया तो फिर क्या करते हैं, उस पर सब्र करते हैं। कहते हैं कि हमने तो अपनी ताकत के मुताबिक कर लिया था, अब नतीजा अल्लाह के हाथ में है। और बेइल्म जो है ना, जो बेदीन है, बेइल्म है, वो क्या करते हैं कि एक हो तो दूसरा ना हो। मतलब क्या कि अब अगर फॉर एग्जाम्पल अक्सर आप देखें ऐसे हमारा होता है हाल कि असबाब तो हमने पूरे कर लिए, राइट, वो सारी चीजें अपने बचाव के लिए कर ली, लेकिन अल्लाह पे तवक्कल जो था ना वो नहीं किया। अब वो असबाब पे तवक्कल कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बीमार होते हैं, हम दवाई खाते हैं, तो हमारा पूरा तवक्कल किसके ऊपर, दवाई खाई है तो मैं ठीक हो गई हूँ, ये दवाई मैं खाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, फलां डॉक्टर जो है ना वही मुझे ठीक कर सकता है। उससे अगली सोच जो है ना कि वो हमारे ज़हन में नहीं आती कि ये दवाई तभी मेरे ऊपर काम करेगी जब मेरे अल्लाह इसमें शिफा डाल देंगे, अदरवाइज ये दवाई नहीं काम कर सकती। तो ये थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से असबाब जो मैं मुकम्मल कर रही हूँ, तो फिर मैंने तवक्कल भी अल्लाह पे करना है। तो बेअक्ल जो लोग हैं, जो बेइल्म लोग हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो एक हो तो दूसरा ना हो। अच्छा, और बाज लोग आप देखें ये करते हैं कि वो तवक्कल तो इतना स्ट्रांग उनका होता है कि बस ठीक है जी, अल्लाह नहीं करना है, हमने तो कुछ, फिर वो बैठ ही जाएंगे कि असबाब जीरो, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस दुआएं करते जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद कर दें कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर लेंगे। लेकिन एक जो तरीका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया ना, इससे अलग कुछ नहीं होना। आप कितनी भी दुआएं करने बैठ जाए और आप असबाब नहीं करेंगे तो तब भी चीज नहीं होनी है। और ये मुझे इतनी प्यारी बात लगी। और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी थी ना कि एक साहबी थे, वो अंदर आए तो उन्होंने पूछा कि तुमने अपनी सवारी जो थी उसके साथ क्या किया, तो उसने कहा कि मैं अल्लाह के तवक्कल पे उसको छोड़ आया हूँ। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि नहीं, अल्लाह पे तवक्कल, उसको पहले जाके बांधो और फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। और मुस्नद अहमद की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए इतनी ज़बरदस्त बात थी कि आपने फरमाया तुम में से अगर आदमी मर रहा हो और उसके हाथ में खजूर का दरख्त हो, पौधा जैसे छोटा सा लगाते पौधा हो, उसे चाहिए कि पहले उसको लगाए और फिर मरे। मतलब ये कि जो काम करना है ना वो अपना काम मुकम्मल कर दे, क्योंकि दरख्त भी तो सदका जारिया होते हैं ना, वो उसके लिए होगा। तो मतलब उनका ये था। अब देखिए एक वाकया मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप लोग उससे भी बहुत वो तसल्ली मिलती है बेसिकली, और एक एंगल हमारे दिमाग का खुलता है कि हाँ वाकई तवक्कल तो इस लेवल पे करना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि हम नेकी के काम जब कर रहे होते हैं
تو ہمیں بس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بس کر دیں گے اس بات کو، ہم نے تو اتنی دعائیں مانگی ہیں، تہجد میں بھی اٹھی تھی، آج میں نے قرآن کا بھی یہ پڑھا، سورہ بقرہ بھی پوری آج ختم کی ہے تو انشاءاللہ یہ میرا کام ہو جائے گا۔ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا وحی آ گئی تھی نا، تو ایسا تو نہیں انہوں نے سوچا، نہ رسول اللہ نے نہ حضرت ابو بکر صدیق نے، کہ اتنا بڑا کا اللہ کا رسول تو اللہ ہی سنبھالے گا نا، بس ٹھیک ہے ہم نکلے یہاں سے۔ انہوں نے جب تک وہی آنے سے پہلے کہتے ہیں 2 اونٹنیاں اپنے گھر میں جو اعلیٰ نسل کی تھی، ان کو وہ ببول کے پتے جو تھے نا وہ کھلایا کرتے تھے تاکہ ان میں طاقت زیادہ آ جائے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے خرچے کے لیے بھی اپنے گھر سے جتنے وہ ساتھ لے کے جا سکتے تھے پیسے وہ بھی لے کے گئے۔ اتنی پیاری بات آتی ہے کہ ان کی بیٹی حضرت اسما جو تھی نا، وہ گھر میں تھی، تو وہ بیان کرتی ہے کہ صبح جب ان کے فادر اٹھے تھے، اس وقت ان کے فادر نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا اور وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، نبینا تھے۔ تو کہتے ہیں صبح اٹھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابو بکر کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو کدھر ہے؟ تو حضرت اسما نے کہا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ مطلب وہ چلے گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بجائے ایک دم سے غصے سے کہتے ہیں کہ وہ گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے گیا ہے کہ سارا کچھ لے گیا ساتھ؟ تو کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے تو حضرت اسما نے اتنی وہ انٹیلیجنٹ تھی، کہتے ہیں انہوں نے جلدی جلدی نا ایک کپڑا لیا اور اس کے اندر پتھر جو تھے وہ تھوڑے سے ڈالے، اور وہ جو ان کے دادا تھے ان کے ہاتھ مطلب ان کا ہاتھ اس میں جب انہوں نے لگایا نا، تو کہتے ہیں اچھا بڑے ہیرے جواہرات چھوڑ گیا، چلو مشکل آئے گی تو اس کو استعمال کر لیں گے۔ یہ تو خیر سائڈ کی بات تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ایک غلام تھے عامر بن فہیرہ، اس کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ رات کو جیسے بکریاں وہ اپنی چراتے چراتے وہاں تک پہنچے گا، انہوں نے اپنا بتایا ہوا تھا کہ ہم کہاں کس راستے سے جائیں گے، تو وہاں پہ تم آنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوگی تو وہ وہاں پہ دودھ پی سکتے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ تم سارا انتظام کے پیچھے سے تم جو ہے وہ ان کی مشرکین مکہ جو تھے ان کی محفل میں بیٹھتے رہنا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ کیا پلان بنا رہے ہیں، پھر جب سارے سو جائیں گے تو تم نے کس طرح آنا ہے اور پھر تم نے آ کے خبریں دینی ہے۔ تو وہ بھی تو توکل کر سکتے تھے کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ پہ توکل کیا، نکلو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لیں گے۔ نہیں، سارا کام کرو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث میں پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بچے آئے ملنے کے لیے، تو انہوں نے سلام کیا ان کو، انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم عبد الرحمن بن عوف جو ہیں ہم ان کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے باپ کو سلسبیل سے سیراب کرے۔ 29 پارہ میں سلسبیل ایک جنت کا وہ ہے نہر ہے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ وہ بچوں نے کہا کہ اماں آپ نے اتنی دور کی دعا دی ہے، تو کہتی ہیں کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا آج کہ جب تمہارا باپ جو تھے وہ آئے رسول اللہ کو ملنے، تو آلموسٹ آخری ٹائم تھا ان کا، رسول اللہ کافی پریشان تھے جیسے، تو عبد الرحمن بن عوف نے ان کو دیکھا۔ اب میں یہ قصہ اسی لیے سنا رہی ہوں کہ دیکھیں اسباب کی وجہ سے، کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بڑے پریشان لگ رہے ہیں، ایوری تھنگ از فائن؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس ٹھیک ہے لیکن میں تھوڑا پریشان ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ اس لیے پریشان ہے کہ ان کی جو بیویاں پیچھے رہ جائیں گی تو ان کا خرچہ چلنا اور کس طرح سے ہوگا، تو جب حضرت ان کو پتہ چلا عبد الرحمن بن عوف کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے سوچ رہے ہیں، میرا مدینہ میں فلاں باغ ہے، اس کی جتنی بھی آمدنی ہوگی جب تک میری زندگی ہے اور جب تک آپ کی آخری بیوی بھی زندہ رہے گی اس کا خرچہ وہاں سے چلتا رہے گا۔ رسول اللہ بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کے انہوں نے دعا دی کہ اللہ عبد الرحمن بن عوف کو کہ اللہ تمہیں سلسبیل سے سیراب کرے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، اس لیے میں تمہارے باپ کو وہ دعا دے رہی ہوں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ کس طرح سے اسباب پورے کیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں پہ اب دیکھیے سین بدل رہا ہے، اب یہ دوسری دفعہ یہ بچے جو ہیں ان کا سفر ہے کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ داخل ہوئے مطلب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا، تو انہوں نے جگہ دی۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ سے چلے گئے اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے گئے ہیں اور پھر اپنی دوسرے دروازے سے
ایک دروازے سے نہیں گزرے، ڈفرینٹ ڈفرینٹ دروازوں سے گزرے تاکہ ان کو نظر نہ لگے۔ اب یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، الہی آوا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو جگہ دی، الہی اپنے پاس، اخاہو اپنے بھائی کو۔ اب کہتے ہیں مفسرین کہ کیونکہ یہ 11 بھائی تھے تو یوسف علیہ السلام نے دو دو بھائیوں کو ایک کمرہ دیا، اور جو بنیامین تھے جو ان کے اپنے چھوٹے بھائی تھے ان کو انہوں نے اپنے پاس مہمان خانہ جو تھا اس میں رکھا تھا۔ اور پھر جب وہ اکیلے ہوئے تو پھر وہ اس کے پاس گئے اس کو ملنے کے لیے، قولا کہا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا انی کہ بے شک میں، انا اخوکا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون کہ اب تم اس پہ رنج نہ کرو جو یہ تمہارے ساتھ کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ چھوٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ان سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے ان کے بھائی جو تھے وہ اب ان سے بھی خار کھاتے تھے، تو مطلب ان کا کوئی اتنا اچھا ان کے ساتھ رویہ نہیں تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تسلی دی۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، اب دیکھیے آگے آگے بیچ میں سے ایسا نہیں ہے کہ اچھا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، یہ واقعہ پھر اس کے بعد جب وہ جانے کے قریب آتے ہیں وہ سارا سٹوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں کہ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، پھر جب تیار کر دیا انہیں، بِجِهَازِهِمْ سامان ان کا، جَعَلَ السَّقَایَةَ تو ان کا پیالہ جو بادشاہ کا پیالہ تھا نا وہ رکھ دیا، فی رحلی اخیہی اپنے بھائی کے سامان میں، ثم پھر، اچھا ثم جو ہوتا ہے نا، ثم آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب چیز ہوتی ہے، فا جب ہم بولتے ہیں نا، فا کہتے ہیں فوراً ہی، جیسے ابھی کوئی چیز ہوئی تھی تو فوراً ہی کوئی چیز ہو جائے، ثم سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہ قافلہ تھوڑا آگے گیا ہوگا تو یہ تب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ثم اذنا، پھر پکارا، مؤذن ایک پکارنے والے نے، ایتھا العیر اے قافلے والو، انکم لسارقون کہ البتہ تم چور ہو۔ تو اب جیسے یہ آگے گئے تو پیچھے سے قافلے والے کون تھے؟ یہ جو وہاں پہ تھے نا یوسف علیہ السلام کے جو شاہی ورکرز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، تو ان کے جو کرندے تھے وہ ان کو جو مفسرین نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پانی پلانے کا، کیونکہ وہ ایک ایسا برتن تھا جو ناپ بھی سکتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں گھر میں چاول نکالتے ہیں یا کوئی چیز نکالتے ہیں تو وہ ایسا برتن ہوتا ہے جس میں پانی بھی پیا جا سکتا ہے اور وہ ناپنے کے بھی کام آتا ہے، تو اسی طرح کا کوئی برتن ہوگا، لیکن وہ بادشاہ کا برتن تھا، قیمتی تھا۔ تو اب یہاں پہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وہ اسباب بنا رہے ہیں جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب جو تھی اس کو تعبیر مکمل ہونی تھی۔ تو اس کو کہا پکارنے والے نے کہ اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ قالو کہا، کس نے؟ وہ قافلے والے جیسے بھائی جو تھے نا انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا اور وہ سارے مڑے، اقبلو کہتے ہیں بالکل سامنے آنا، جیسے ہوتا ہے نا پورے مڑ کے سامنے ان کے آتے ہیں، علیہ ان کی طرف، ماذا تفقدون کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ قالو کہا مؤذن نے، پکارنے والے جو تھے ورکرز نے، نفقدو کہ ہم گم پاتے ہیں، سواع الملکی کہ بادشاہ کا پیمانہ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ اور جو اس کے لیے لائے گا، مطلب اب یہ جو بندہ ہے نا جو ورکر تھے جو پیچھے پیچھے آئے تھے وہ اپنی طرف سے اب یہ کہتے ہیں کہ وَلِمَنْ جَاءَ کہ جو لائے اسے، بِهِ اسے، حِمْلُ بِعِیر تو ایک اونٹ کے بوجھ جتنا، غلہ جو ہے نا وہ اس کو انعام کے طور پہ بیسیکلی جیسے ہوتا ہے نا انعام کے طور پہ بندہ کہتا ہے اگر یہ چیز مل گئی تو پھر میں اس کے بدلے میں یہ دوں گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اب ضمانت دینا نا، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا تھا، جیسے اب ضمانت کا میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 3 وقت آئے تھے، جیسے ہم نے سنا ہوتا ہے نا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو حدیث ہم نے پڑھی کہ رسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، لیکن اس کے بعد دوسری احادیث ہمیں نہیں یاد رہتی ہیں کہ یہ 3 زمانے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے ہیں نا شروع میں، تو بیسیکلی انکریج نہیں کیا گیا مسلمانوں کو اس وقت کہ وہ قرضہ لیں، اور کیونکہ قرضہ نہیں ادا کر سکیں گے تو یہ بیسیکلی یہ تھا کہ جو اللہ نے ان کو توفیق دیا صبر کے ساتھ اس میں وقت گزارے۔ تو شروع میں
अगर कोई जनाज़ा होता था तो रसूल अल्लाह को अगर ये पता होता था कि इसके ऊपर कर्ज़ है, तो वो उसका नमाज़ जनाज़ा नहीं पढ़ाते थे। अच्छा, उसके कुछ देर के बाद ये हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई जनाज़ा आता था, तो वहाँ पे अनाउंस होता था कि अगर कोई इसका जो कर्ज़ है कोई और माफ़ मतलब इसका कोई कर्ज़ ज़मानत देता है कि वो अदा कर दे, तो फिर उसकी नमाज़ जनाज़ा अगर कोई कहता था हाँ, तो फिर वो पढ़ा देते थे। अच्छा, तीसरा दौर क्या आया था, ये वो दौर था जब खैबर फ़तह हुआ था, क्योंकि अब मुसलमानों के पास काफ़ी माल आ गया था। तो फिर जनाज़ा आता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये फरमाते थे कि इसके ऊपर जो कर्ज़ है, उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ और इसकी जो विरासत है वो इसके ख़ानदान में तक़सीम होगी। तो ये 3 दौर मुसलमानों पे ऐसे आए थे। तो ज़मानत को मैं आपको बताना चाह रही थी, जैसे बेल देना किसी के बारे में होता है, इस तरह से है। तो उसने भी ये कहा कि मैं ज़मानत देता हूँ कि मैं उस ज़माने में, देखिए कहत था, गल्ला तो बहुत बड़ी बात थी कि एक ऊँट के बोझ जितना फिर उनको गल्ला मिलेगा। अच्छा जी, अब क्या हुआ? क़ालू कहा, किसने? भाइयों ने कहा, तल्लाही, कसम अल्लाह की, लक़द अलिमतुम, कि अलबत्ता तुम तो जानते हो, मा जीना, कि नहीं आए हम, लिनुफ़सिदा फ़िल अर्द, कि हम फ़साद करें ज़मीन में, व मा कुन्ना सारिकीन, और ना ही हम चोर हैं। अब ये कैसे क्यों कहा था? क्योंकि इससे पहले भी ये आ चुके थे और इनको ये था कि इनको तो पता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमें कितनी इज्जत से, कितनी मोहब्बत से रखा था, तो हम तो चोर नहीं हैं, तो तुम हम पे ऐसे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो? कालू कहा, किसने? जो मुअज्जिन था ना, जो पुकारने वाले थे, उन्होंने कहा, फमा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन। अब देखिए ये जुमला आप देखें कि वहाँ पे जो मिस्र का कानून जो था वो फ़र्क था। उसके लिहाज से ये नहीं कर सकते थे कि ये वाली जो बात है ना कि जिसका जो चोर होगा वो ही उसका ज़ामिन भी हो, वो सॉरी वो ही उसका क्या कहते हैं, बदला भी होगा। मतलब अगर जिसके पास चोरी हुई है तो जिसकी जो पास से वो सामान निकलेगा तो वही बंदा उसकी जगह पे जाएगा, मतलब उसका गुलाम बन जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी प्यारी बात मुझे ये लगी कि जब अल्लाह ने कोई चीज़ करनी होती है ना, तो फिर सारी कानून एक साइड पे रह जाते हैं। कि उन्होंने कहा, फमा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन। अच्छा, उन्हीं से पूछा कि अच्छा तुम लोग बताओ कि अगर तुम झूठे निकले तो फिर इसका क्या बदला है? ठीक है। उन्होंने कहा, कौलू कहा, जज़ाउहु, कि उसका बदला, मम वुजिदा फी राहलिही, जिसके पास पाया जाएगा सामान, फहुवा जज़ाउहु, तो वही उसका बदला है। अब बिन्यामीन जो थे ना वो सबसे छोटे थे, तो अब उनको वहां पे रखने का कोई और तरीका नहीं था, क्योंकि जो मिस्र का कानून था उसके मुताबिक किसी तरह से भी वो उसको, हजरत यूसुफ उसको नहीं रख सकते थे। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या तदबीर की, कज़ालिका नजज़िज़ ज़ालिमीन, इसी तरह से हम बदला देते हैं जालिमों को। ये किसने कहा था? ये कहा था उन भाइयों ने कि हमारे यहाँ ये कानून है कि अगर कोई चोर होता है तो उसको उसके बदले में दिया जाता है, और ये जालिम जो होते हैं ना, इसी तरह से उनको हम बदला देते हैं। अब क्या हुआ? फबदा, तो बस शुरू किया, बिअउइयातिहिम कब्ल बिआई अखी, कि उसके थैलों को देखना पहले, उसके भाई के थैला देखने से पहले, मीन्स के जो सामान था ना उसका छोटे भाई से पहले वो दूसरे भाइयों का चेकिंग उन्होंने की, इसलिए कि कोई शक ना हो जाए। सुम्मा इस्तखरजहा, फिर उसको निकाला उन्होंने, मिन विआई अखीही, उसके भाई के थैले में से। आखिर में जब उसका चेक किया तो उसमें से वो जो बादशाह का था पैमाना था वो वहां से निकला। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, अब पता है इतने क्वेश्चन आते हैं, हाय हज़रत यूसुफ ने ऐसे क्यों किया? अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, कज़ालिका किदना लियूसुफ, कि इसी तरह से तदबीर की हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, माँ काना, नहीं था वो, लियाखुजा, कि वो रखता, अखाहू, अपने भाई को, फी दीनिल मालिकी, कानून में बादशाह के, मतलब जो मिस्र का कानून था उसके मुताबिक, इल्ला, मगर, अयशा अल्लाह, मगर ये कि जो चाहे अल्लाह, नरफाउ दरजातिम मिन नशा, अल्लाह जिसके चाहे दर्जात बुलंद करता है। ये होती है तकदीर,
کہ اللہ جب چاہے گا تو پھر ساری باتیں سارے قانون سائڈ پہ ہو جاتے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے یہ قانون کتنا خوبصورت تھا ان کا، اور یہ پہلے نبیوں کی پہلی شریعتوں میں بھی یہی قانون تھا۔ اب یہاں پہ جو یہ انہوں نے کہا نا کہ جو چور ہے، اب دیکھیے اگر پاکستان میں بھی ہمارے یہ قانون آ جائے تو کتنی آسانی ہو جائے نا، مجھے لگتا ہے چوری اس کے بعد کوئی کر ہی نہ، اگر کوئی چور پکڑا جائے جس کی چوری کیا اس کے گھر میں اس کو ملازم لگا دیں کہ چلو جی صفائیاں کرو اس گھر کی اور جا کے سارے کام کرو، تو سارے چور انسان کے بچے بن جائے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نرفع درجات من نشاء، اللہ جس کے چاہتا ہے درجات بلند کرتا ہے۔ سورۃ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین، وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، الحمدللہ نماز تو ہم ساری ہی پڑھتے ہیں نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے ان میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون حقا، جو حق جو پکے مومن ہیں، لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ومغفرۃ، اور نہ صرف درجے ہیں بلکہ اللہ کی مغفرتیں ہیں، ورزق کریم، اور اللہ کا کریم رزق ہے ان کے لیے۔ اور سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں، مما عاملو، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں نا، عمل کے لحاظ سے ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درجات عطا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے دیکھے پڑھا تھا نا، جنت کے بھی درجے ہیں، دوزخ کے بھی درجے ہیں، اللہ اکبر۔ ہم نے پڑھا تھا منافقین کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ منافقین جو ہے نا وہ درک میں ہوں گے، اور وہ درجہ سب سے نچلا درجہ ہے، اور وہ ایسا درجہ ہے کہ جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ اپنے بہت اچھے سے آپ جانتے ہیں، آپ نے سورۃ البقرہ تم آلموسٹ، یہ تو شروع میں پہلے ہی شروع میں آ جاتا ہے کہ منافق کون ہوتا ہے، جو منہ سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ ظاہر یہ کرتا ہے لیکن اندر سے وہ مسلمانوں والی حرکتیں ہی نہیں کرتا، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ یہ بہت ڈر والی بات ہے، پڑھ کے دیکھیے گا شروع میں سورۃ البقرہ کی، آپ کو پوری طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ متقی کون لوگ ہیں جن کو اس کتاب سے ہدایت ملے گی، اور 2 آیات میں کافر کا کہہ کے ختم کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجون، اور پھر آخر میں 13 آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر نیچے ایک کے بعد ایک آیات میں بتایا کہ منافق کون لوگ ہوتے ہیں، تاکہ ہم بچ جائیں، ہمیں پتہ ہوگا تو بچیں گے نا۔ اور پھر اتنی پیاری حدیث ہے ابن ماجہ میں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک جنت میں نیک لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے، کیونکہ یہ پتہ ہے مجھے حدیث اتنی پیاری اس لیے لگی تھی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں بہت لالچ ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا کریں، ہم کیا پڑھیں ان کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کی بخشش کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آسانیاں کرے، کیونکہ ان کا تو عمل کا دروازہ بند ہو گیا نا۔ تو یہ حدیث آپ یاد کر لیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ آسانیاں ہو جائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تو بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ بندہ عرض کرتا ہے اے اللہ یہ درجہ مجھے کیوں دیا گیا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تیرے بیٹے کے استغفار کرنے کی وجہ سے، تیرے بیٹے کے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار، ہم تو یوجلی اپنے لیے ہوتا ہے نا کہ اچھا صبح اتنی دفعہ کر لو، اس طرح سے نماز میں کر لو، اب آپ نے کیا کرنا، اپنے لیے بھی پڑھنا ہے اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار کرنی ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دینا، یا اللہ میرے ماں باپ کے لیے میں پڑھ رہی ہوں، ان کے درجات بلند کرنا، اس کا اجر ان کو عطا کرنا، آمین ثم آمین۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ، اور اوپر ہر علم والے کے علیم، ایک خوب علم والا، مطلب اس سے بڑھ کے علم والا ہے۔ علم کا تکبر جو ہوتا ہے نا، یہ بہت برا